वैष्णवमासे विष्णवे त्वा वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। धूपं दीपं परिकल्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यं जलेन सम्प्रोक्ष्य धेनवा अमृतीकृत्य ग्रासमुद्रां प्रदर्शयेत्। ॐ प्राणाय स्वाहा, ॐ अपानाय स्वाहा, ॐ व्यानाय स्वाहा, ॐ उदानाय स्वाहा, ॐ समानाय स्वाहा। भोज्यतां परमेश्वर। पूर्वापोषणं चैव उत्तरापोषणं तथा हस्तप्रक्षालनार्थाय दत्तं ते जलमुत्तमं। जलं समर्पयामि। मुखवासार्थे बिडापुकफलताम्बूलं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अनेन पूजनेन वाङ्मयपुराणपुरुषोत्तमप्रियतां न मम व्यासपूजनम्। ॐ नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। श्री सद्गुरुदेव की जय। बोलो सद्गुरुदेव की जय। कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दे सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो
महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः। दध्यादिकं मोहवशाद्वोच गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयनानिलये निजेऽपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्याः। निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयेथा मधुर
कान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति अग्रे कुरूणामथ पाण्डवानां दुःशासनेनाहृतवस्त्रकेशा कृष्ण तदा क्रोशदनन्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेति विहाय निद्रामरुणोदये च विधाय कृत्यानि च विप्रमुख्या वेदावसाने प्रपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति आत्यन्तिकव्याधिहरञ्जनानां चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति संसारतापत्रयनाशबीजं गोविन्द दामोदर माधवेति गोपालवंशीधररूपसिन्धो लोकेश नारायण दीनबन्धो उच्चेश्वरिस्तो पद सर्वदेवा गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गणपतये नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री महालक्ष्म्यै नमः नमो भगवते वासुदेवाय मूकं करोति वाचालम् पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणो करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली
गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अष्टमस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः राजोवाच स्वायम्भुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तारात् श्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान् वदस्व नः સપ્તમ સ્કંધમાં સ્વભક્ત વચનને યથાર્થ ઠેરવવા માટે અને સ્વની સર્વવ્યાપકતા સિદ્ધ કરવાને માટે પ્રભુએ નૃસિંહ તરીકે અદ્ભુત અવતાર ધારણ કર્યો. પ્રહલાદના કહેવાથી હિરણ્યકશિપુને મુક્તિ આપી. અષ્ટમ સ્કંધ મન્વંતર લીલા એના પ્રથમ અધ્યાયમાં 9મા શ્લોકથી શરૂ કરી અને 16મા શ્લોક સુધી આ 8 શ્લોકો મંત્રોપનિષદ કહેવાય છે. આપણે સૌ માનવ તો છીએ જ, પણ સાથે બુદ્ધિશાળી માનવ છીએ. અને આપણે બુદ્ધિશાળી છીએ એનું આપણે સતત સભાનતાપૂર્વકનું ગૌરવ રાખીએ છીએ. કોઈ પણ વાત સામે આવે એટલે તરત આપણે કહીશું કે મારી બુદ્ધિમાં ઉતરવા દે, પહેલા મારી બુદ્ધિ સ્વીકારે પછી હું આને સ્વીકારીશ, પછી હું એનું આચરણ કરીશ. વાત ખૂબ સારી છે, પણ શાસ્ત્ર આપણી સામે એક લાલ બત્તી ધરે છે. બુદ્ધિ આવશ્યક છે, એ નિશંક વાત છે, પણ બુદ્ધિ પર બહુ ભરોસો કરવા જેવું નથી. આ બુદ્ધિ ઘણી વખત આપણને છેતરે છે. પ્રામાણિકતાથી વિચાર કરીએ તો સમજાય છે કે આ બુદ્ધિ આપણને છેતરે છે. ફિલોસોફિકલી જો કહેવા જઈએ તો our rationality is very subjective. It is next to impossible to have an objective rationale, an absolute rationale. It's next to impossible, કારણ કે જે ક્ષણે આપણે કહ્યું મારી બુદ્ધિ એટલે મારો તર્ક, મારી મર્યાદા, આ બધું જ એમાં આપોઆપ આવી જાય છે.
આપણી બુદ્ધિની સાણસીમાં જેટલું પકડાય એટલું જ માનવું એ બહુ ખોટનો ધંધો છે. આ વિશ્વમાં ઘણી વાતો એવી છે જે આપણી બુદ્ધિમાં ન પકડાય. શિસ્ત માટેનો આગ્રહ રાખતો પિતા નાના બાળકને નથી સમજાતો, પપ્પા કેમ આવું કરતા હશે, શું કામ મને ઘરે બેસીને રમકડાઓથી રમવા નથી દેતા, શું કામ મને નિશાળમાં મોકલે છે, આ પરીક્ષાની જરૂરત શું છે? નાના બાળકની બુદ્ધિ છે આ. હવે જો આપણે એમ કહીએ કે હા બેટા તારી બુદ્ધિમાં આવે છે એમ કર, કઈ જરૂર નથી, તારી બુદ્ધિ એમ કે છે ને કે નિશાળે નથી જવું, પણ વડીલ તરીકે ખબર છે કે અત્યારે એની બુદ્ધિની મર્યાદા છે. હવે આ તો એક સ્પષ્ટ દ્રષ્ટાંત થયું કે 15 વર્ષનું બાળક તે બાળક કે યુવક અને 35, 40, 50 વર્ષનો પિતા તે સમજદાર. 50 વર્ષે આપણે સમજણા બની જ ગયા એવું આપણે કેમ માની લઈએ છીએ? અરે આપણને પોતાને ઘણી વખત નથી લાગતું કે 2 વર્ષ પહેલા આપણે બહુ જ વિચારીને આ નિર્ણય લીધો હતો, અમુક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હતું, અમુક સંબંધ બાંધ્યો હતો, કેટલું બધું વિચારીને કર્યું હતું, અને 2 વર્ષ પછી બધું ઊંધું પડે છે કે નહીં? ત્યારે એમ થાય કે આ 2 વર્ષ પહેલા જરાક થાપ ખાઈ ગયા આપણે. બુદ્ધિએ આપણને છેતર્યા. પ્રામાણિકતાથી સ્વીકાર કરવો પડશે. તો શું કરવું? બુદ્ધિ જરૂરી પણ છે, બુદ્ધિ જોઈએ પણ ખરી, અને બુદ્ધિની મર્યાદાનો પણ સ્વીકાર. બુદ્ધિ ક્યારે આપણને છેતરે છે? થોડોક જો અભ્યાસ કરીએ તો ખ્યાલ આવે છે કે પોતાની સ્વાર્થની, અને ઉપનિષદના ઋષિઓનો શબ્દ પ્રયોગ કરીને કહું તો પ્રેયની વાત આવે ત્યારે મોટે ભાગે બુદ્ધિ આપણને છેતરતી હોય છે. વોટ વી લાઈક ટુ ડુ એ દિશામાં જ્યારે જઈએ ત્યારે યાદ રાખજો બુદ્ધિ છેતરશે. ડાયાબિટીસના પેશન્ટે ફ્રીજમાંથી કાઢીને પેન્ડો કેમ ખાઈ જવો એ બુદ્ધિ એની જે છેતરતી હોય છે. સવારે 15 મિનિટ વધારે ચાલી લઈશું, ઇન્સ્યુલિનનું થોડુંક ડોઝ મોટો લઈ લઈશું. પ્રેયની વાત આવે, ટિટિલેશન ઓફ sensual objects and sensual organs, ઇન્દ્રિયને લાડ લડાવવાની વાત આવે, આંખને કંઈક ગમતું જોવું છે, કાનને કંઈક ગમતું સાંભળવું છે, આ લૂલીને કંઈક ગમતું ચાટવું છે, નાકને કંઈક ગમતું સૂંઘવું છે, સ્પર્શેન્દ્રિયને કંઈક ગમતું ઇન્દ્રિયોને લાડ લડાવવાની વાત આવે ત્યારે મોટે ભાગે આપણી બુદ્ધિ આપણને છેતરતી જ હોય છે. પ્રેયની બાબતમાં બુદ્ધિનો જો ઉપયોગ કરવા ગયા તો બુદ્ધિ છેતરશે, પણ એ જ બુદ્ધિને તમે કહો કે શ્રેયની દિશામાં આગળ વધ તો એ બુદ્ધિ માર્ગદર્શક બની શકે છે. આપણું કલ્યાણ શેમાં છે એ તું જો. મોટે ભાગે મનુષ્ય એક જ ભૂલ કરી છે, બુદ્ધિને કેવળ પ્રેયના સાધનો ભેગા કરવા માટે જ રોકી રાખી છે, અને પોતાની ભૂલોને છાવરવા માટે જ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો છે. Man is a rational animal, but unfortunately he has used his rationality to rationalize his totally irrational activities. ક્રોધ કર્યો, આપણે બધાને ખબર છે કે ક્રોધ એક ખોટી વસ્તુ છે. ક્રોધ કરનારો પણ જાણે છે કે ક્રોધ ખોટો છે, ન કરવો જોઈએ. કોઈ ડાયો માણસ જઈને એને પૂછે તમે તો આટલા સમજદાર, તમે તો આટલા બુદ્ધિશાળી, આવી નાની વાતમાં ક્રોધ કર્યો, પછી જુઓ પેલી બુદ્ધિ કામ કરવા લાગશે. અરે શું કરીએ, એણે આવું કર્યું, કેટલી વખત એને કીધું તું છતાંય આમ
એ કંઈક કરે ને તું શું કામ ક્રોધ કરે છે? આનો અર્થ કે તને લાલ લાલ કરવાનું રિમોટ કંટ્રોલ પેલાના હાથમાં છે. આપણે આપણા ક્રોધને જસ્ટિફાય કર્યો, આપણે આપણા ક્રોધને, આપણી ખોટી પ્રવૃત્તિને રેશનલાઇઝ કરી. બુદ્ધિનો આ દુરુપયોગ છે. This is an abuse of intellect. This is an abuse of rationality. બુદ્ધિનો સદુપયોગ કરતા શીખીએ. બુદ્ધિને શ્રેયના માર્ગે લઈ જઈએ. આના માટે શાસ્ત્ર એક ઉપાય સૂચવે છે. બુદ્ધિને કોઈ સાત્વિક સદગુરુના શરણે સમર્પિત કરીએ. શરણાગતિ સ્વીકાર. We have to accept an authority. મારા કરતા આ ક્ષેત્રમાં 2 ડગલા આગળ ચાલનારું કોઈક છે અને એની સામે મારું મસ્તક ઝૂકવું જોઈએ. એની સામે મારી બુદ્ધિ રિસેપ્ટિવ બનીને ઊભી રહેવી જોઈએ. આ સ્વીકાર કરવો જ પડશે. હું જ ડાયો, મને જ બધી ખબર પડે અને હું જે કરું તે જ સાચું, આ અધઃપતનની નિશાની છે. મહાભારતમાં આપ જુઓ, દુર્યોધનની આ જ વૃત્તિ હતી અને તેથી મહાભારતમાં યુદ્ધને માટે એક શબ્દ પ્રયોગ થયો, મમ સત્યમ. હું કરું એ જ સાચું. યુદ્ધમાં ખેંચી જાય છે, સંઘર્ષમાં ખેંચી જાય છે. તો બુદ્ધિ આવશ્યક છે, એની સાથે બુદ્ધિને શ્રેયના માર્ગે લઈ જઈએ, બુદ્ધિને સદગુરુની શરણમાં સમર્પિત કરીએ. અને ત્રીજું, બુદ્ધિને વિશાળ બનાવો. બુદ્ધિનું એક લક્ષણ છે, એ પોતાને છોડીને બીજા બધાને ના પાડે છે, નેગેશન કરે છે. બુદ્ધિને સ્વીકાર શીખવો. હું જ સાચો આ જરૂરી નથી. વેદના ઋષિઓએ કહ્યું ભદ્ર સૂક્તમાં, આનો ભદ્રાહ ક્રતવો યંતુ વિશ્વતઃ, લેટ ધ નોબલ થોટ્સ કમ ટુ અસ ફ્રોમ ઓલ ડિરેક્શન્સ. બુદ્ધિની જીદને જો જીતવી હોય, બુદ્ધિને જો હઠથી મુક્ત કરવી હોય, તો બુદ્ધિની વિશાળ, બીજો પણ સાચો હોઈ શકે. બીજાના અભિપ્રાયનો સ્વીકાર કરતા શીખીએ. જૈન પરંપરામાં આને માટે બહુ અત્યંત સુંદર શબ્દ આવ્યો, અનેકાંતવાદ. અનેકાંત. વેદના તત્વજ્ઞાન પછી 2 મહત્વની વાતો ભારતીય સંસ્કૃતિને જે પ્રાપ્ત થઈ, સ્યાદવાદ અને અનેકાંતવાદ. સ્યાદ, આવું હોય, આવું હોઈ શકે, યસ ધીસ કેન બી. અને સ્યાદવાદ કહેવાય, સ્યાત હોય. મારો પાડોશી મારે ત્યાંથી વાટકી ભરીને ખાંડ લઈ જાય, પછી અઠવાડિયા સુધી પાછી કેમ ના આપે અને તમે અકળાઈ ઉઠો છો. પણ સ્યાદવાદ જો તમે સમજો, આવું હોય, આવા લોકો હોય, સ્વીકાર કરો કે દુનિયામાં હોય આવા. એ સ્યાદવાદ જો આવી જાય આપણા મનમાં, એનો અભિપ્રાય છે, એને અઠવાડિયા સુધી યાદ નથી આવતું તમારી ખાંડ આપવાનું, તો તમે શું કામ અકળાવ છો? તમે શું કામ પરેશાન થાવ છો? તમે શા માટે જેટલા લોકો આવે એની આગળ તમારા પાડોશીની કુથલી કરવા બેસો છો? એની કોઈક વૃત્તિને લીધે તમે પોતાની જાતને પણ પરેશાન કરી રહ્યા છો. એના કરતા સ્વીકાર કરી લો, આમ જ છે. બુદ્ધિને ઘણી શાંતિ મળશે. પાડોશી તો દિવાલની પેલી બાજુ છે, દિવાલની આ બાજુએ ઘણી વાતો સ્વીકાર કરવી પડતી હોય છે. સ્યાદવાદ આમ જ છે.
15 વર્ષનો દીકરો ઊંચો, પપ્પા આમ કેમ કરે છે, પપ્પા આવું ના કરો. બેટા આ પપ્પા આ જ છે અને તને કોઈ સગવડ નથી બદલવાની. પતિએ આવું શા માટે કર્યું, પત્નીએ આમ કેમ કર્યું, સ્યાદવાદ. આ આમ જ છે, એ એનો અભિપ્રાય છે, એ એની વિચાર કરવાની શૈલી છે. બદલી શકાતું નથી. એક બહુ સરસ જોક વચ્ચે વાંચેલો એવું કે તમારે તમારા ઘરમાં જે કંઈ ફેરફાર કરવો હોય, પુરુષોને આ સૂચન છે કે તમારે તમારા ઘરમાં જે કંઈ ફેરફાર કરવો હોય એ લગ્ન પહેલાં કરી લેજો. લગ્ન પછી તમે ટીવીની ચેનલ પણ ફેરવી શકવાના નથી. આ આમ જ છે. અમારા દીપકભાઈ તરત એગ્રી થઈ જશે. આ આમ જ છે, સ્યાદવાદ. અને બીજો અનેકાંતવાદ. અનેકાંત એટલે શબ્દ કેટલો સુંદર છે, અનેક અંત, અનેકાંત. વાય ડુ વી ઇન્સિસ્ટ કે હું જે કહું છું એ જ આ વાતનો અંત હોય, કે આ જ એનું કન્ક્લુઝન હોય? એક જ ઘટનાને અનેક અંત હોઈ શકે. જીવનની નવલકથાને કે એક પ્રસંગ છે, એક વાર એનો એક જ અંત આપણે નક્કી કર્યો એટલો જ કેમ આવે? there can be many ends. બેના જૈન દર્શનની વાત કરીએ છીએ, અનેકાંત. there can be many ends. હું સાચો છું એ જો આપણે કહેતા હોઈએ તો બીજો સાચો છે એ એની દ્રષ્ટિએ આપણે કેમ સ્વીકાર ન કરી શકીએ? એ પણ સાચો છે. મારી દ્રષ્ટિએ, મારા સંજોગોમાં હું સાચો હોઉં, પણ તેથી મારા સત્યનો બધાએ સ્વીકાર કરવો જ જોઈએ. આ જીદ માણસને અશાંત કરી મૂકે છે અને એ જીદ વ્યક્તિને અસત્ય તરફ લઈ જાય છે. આપણા સત્યનો જેમ આપણે સ્વીકાર કરીએ છીએ એમ બીજાના સત્યનો પણ આપણે સ્વીકાર કરવો જોઈએ. અનેકાંતવાદ આ બુદ્ધિની વિશાળતા છે. અનેકાંતવાદનું અત્યંત પ્રસિદ્ધ દૃષ્ટાંત જૈન સાહિત્યમાં આપણને પ્રાપ્ત થાય. જંગલમાં એક હાથીની આજુબાજુ ભેગા થયેલા અંધ લોકો જોઈ શકતા નથી, હાથીને જાણવાનો પ્રયાસ કરે છે અને પોતપોતાના અનુભવો વહેંચે છે. કોઈકનો હાથ હાથીના પગ પર છે, એ કહે છે કે હાથી થાંભલા જેવો છે. બીજાનો હાથ પૂંછડી ઉપર છે તો કે હાથી તો ટૂંકી દોરી જેવો છે. ત્રીજાનો હાથ હાથીના પેટ ઉપર છે, કહે છે કે હાથી તો મોટી પીપ જેવો છે, કોઠી જેવો છે. ચોથાનો હાથ સૂંઢ ઉપર છે તે કે જાડા દોરડા જેવો છે. પાંચમાનો હાથ હાથીના દાંત ઉપર છે તો કે હાથી એકદમ કડક લાકડી જેવો છે. અને ઝઘડવા માંડ્યા અંદર અંદર. દૂર કોઈક આંખો વાળો વ્યક્તિ ઉભો હતો, એને પાસે આવીને કહ્યું કે ઝઘડો નહીં, તમે બધા સાચા છો, પણ તમારા દરેકની પાસે અર્ધ સત્ય છે અને આ અર્ધ સત્યને તમે પૂર્ણ સત્ય માની લો છો, તેથી તમે સંઘર્ષમાં ઉતરો છો. તમારા બધા જ સત્યનો જ્યારે સરવાળો થાય એનાથી પણ પર એવો હાથી છે. 2500 વર્ષ પહેલા ભગવાન મહાવીરે અનેકાંતવાદની વાત કરી. 71 વર્ષ પહેલા ફ્રાન્સમાં જ્યાં પોલ સાર્ત્રે એક્ઝિસ્ટન્શિયાલિઝમની વાત કરી અને એમાં સાર્ત્રનું બહુ પ્રસિદ્ધ સ્ટેટમેન્ટ છે, હાફ ટ્રુથ્સ આર વેરી ડેન્જરસ. આ દુનિયામાં જે સમસ્યા છે એ સત્યને લીધે નથી. સત્ય ક્યારેય સમસ્યા સર્જે જ નહીં. જે કંઈ સમસ્યા છે એ અર્ધ સત્યોની સમસ્યા છે અને આ સંસારનો પ્રત્યેક વ્યક્તિ અર્ધ સત્ય, અને અર્ધ સત્ય તો સાર્ત્ર કહે છે, બાકી
5 પૈસા જેટલું સત્ય હોય ને તો એ 150% જેટલું સત્ય માનવાવાળા લોકો હોય છે. હાફ ટ્રુથ્સ આર વેરી ડેન્જરસ. જીવનના ઘણા અનુભવોમાંથી શીખવા મળ્યું છે. બીજાનો સ્વીકાર કરો, બીજો જેવો છે એવો. બીજાનું વર્તન આપણી આંતરિક શાંતિને કે આપણા આનંદને ડિસ્ટર્બ કરનારું ન હોવું જોઈએ. બીજો આપણને ડિસ્ટર્બ કરવા માંગતો હોય તો પણ, અને મોટાભાગે બીજો આપણને ડિસ્ટર્બ કરવા નથી માંગતો હોતો, આપણે ખોટા થઈએ છીએ. સભામાં તમે બેઠા હો, કાં તો લગ્નના રિસેપ્શનમાં બેઠા હો અને કોઈ કામ જોયા કરે. હવે એ તમારા સેન્ડલને કે કદાચ તમારી બોર્ડરને કે તમારા કપડાની સ્ટાઇલને જોતો હોય કે જોતી હોય, પણ તમે નકામાં હેરાન થઈ જાઓ છો. જોન કેવા ડોળા કાઢે છે. જુએ તો તકલીફ, ન જુએ તો પોતાની જાતને શું સમજે છે, જોતાય નથી આપણી સામે. પેલો કરે શું બિચારો કે બિચારી? અને એકાંત એનું સત્ય છે, એની શૈલી છે. એક સત્ય ઘટના આપને કહું. અમેરિકામાં ઇંગ્લિશમાં ભાગવત કથા હતી. 3 વર્ષ પહેલાની વાત છે, નવરાત્રી દરમિયાન અપસ્ટેટ ન્યુયોર્કમાં. ઘણી ઇંગ્લિશમાં કથાઓ થઈ વિશ્વભરમાં, પણ એ કથા વિશેષ એટલા માટે હતી કે કથા ઇંગ્લિશમાં હોય તોય 70% આપણા લોકો હોય, ભારતીય મૂળના લોકો હોય. પછી નોર્થ ઇન્ડિયન, ગુજરાતી, સાઉથ ઇન્ડિયન, બંગાળી બધા જ આવે, પણ ભારતીય હોય. અને 30% ગોરા, કાળા, નોન ઇન્ડિયન્સ, નોન હિન્દુઝ એવા હોય. આ જે કથાની આપણે હું વાત કરી રહ્યો છું, મને એટલા માટે વિશેષ સ્વરૂપે યાદ રહી છે કે પહેલે દિવસે જ્યારે પોથી યાત્રા કરીને મંડપમાં પ્રવેશ્યા અને મેં સામે જોયું, 80 to 85% નોન ઇન્ડિયન્સ, નોન હિન્દુઝ, બધા ગોરાઓ, 85%, અને 15% ભારતીયો આમ દેખાય કે આપણને દેખાય કે આ ઇન્ડિયન લાગે છે, આ પેલા બેઠા છે ઇન્ડિયન લાગે છે, બાકી બધા વ્હાઈટ. હવે ગીતા ઉપર, ઉપનિષદ ઉપર, ભારતીય સંસ્કૃતિ ઉપર પ્રવચનો કર્યું હોય ને ઓલ વ્હાઇટ ઓડિયન્સ હોય એની સામે કર્યા હોય, વસ્તુ આખી જુદી થઈ ગઈ. પણ ભાગવતની કથા કે રામકથા જ્યારે કરવાની હોય ને, અઘરું પડે. એટલા માટે કે આપણા લોકોને કૃષ્ણ શું છે ખબર છે, માખણ શું છે એ ખબર છે, એટલે સહેલું પડે સમજાવવું અને એ સ્વીકારવાનું. પણ આ લોકોને તો કૃષ્ણ શું છે જ ખબર ન હોય. માખણ ચોરીની તમે વાત કરો તો એ ઉતરે કેમ પેલાને ગળે? સ્ટીલિંગ ધ બટર એમ કહો એટલે પેલા તો સ્ટીલિંગ પર જ પેલો અટકી જાય. હાઉ કેન ગોડ સ્ટીલ? મને થયું કે આ અઘરું પડવાનું છે પેપર થોડુંક, પણ એટલો આનંદ આવ્યો હતો એમાં. અને એ કથાનો એક પ્રસંગ આપને કહું. એણે જીવનની કેટલીક મહત્વની વાતો હું શીખ્યો છું એ કથામાંથી. સામે એક કપલ બેસે, 45-50ની ઉંમર લાગે, યુગલ હતું. હવે પરદેશમાં તમે કથા કરતા હોય એટલે બે સાથે બેઠા હોય તો એમ તમે ગેરંટીથી ના કહી શકો કે આ પતિ પત્ની જ હશે. એટલે કપલ હતું, ખુરશી પર બેઠા હતા ને એ ભાઈ પોતાનો હાથ એટલે જે લેડી હતી એની ખુરશીની આમ રાખે અને કથા ચાલે. સતત પેલી બેનના કાનમાં કંઈક ફૂર કર્યા જ કરે, સતત કંઈક. પેલી તો આમ જરાક આમ પૂછે, પણ પેલો પછી આમ 3-4 મિનિટ સુધી ગુડગુડ કંઈક કરતો હોય કાનમાં.
હું અનુશાસનનો આગ્રહી, આઈ એમ અ ડિસિપ્લિનેરિયન. એક દિવસ રાહ જોઈ કે ભાઈ સમજશે, બીજે દિવસ રાહ જોઈ સમજશે, એવું જ ચાલે. ત્રીજે દિવસે આરતી પછી પ્રદક્ષિણા કરવા માટે આવે લોકો. આ એક જણ આવી પગે લાગે નહીં કરે. એ જ્યારે આવે ને પગે લાગ્યા અને પછી જે પુરુષ હતો એને કહ્યું કે ગુરુજી વી આર એન્જોયિંગ ધ ડિસ્કોર્સ. મને તો હવે મોકો મળ્યો કહું આને. મેં કીધું કે નાઇસ ઓફ યુ બટ આઈ વોન્ટ ટુ ડ્રો યોર એટેન્શન ટુ વન સિમ. એક નાનકડી વાત પર મેં કીધું તમારું ધ્યાન દોરવા માગું છું. મને કે શું? તો હું જે કલ્ચરમાંથી આવું છું ને, ભલે તમારા સંબંધોને હું સ્વીકાર કરું, જે હોય તે, તમારી આત્મીયતાનો પણ મને આનંદ હોય, પણ કથામાં તમે જ્યારે બેઠા હો ત્યારે આમ રાખીને તમે બેનના કાનમાં સતત કંઈ ગુળગુળ ગુળગુળ ગુળ કર્યા કરો, એ શોભતું નથી. તો એટલીસ્ટ એ 4 કલાક તમે ન કરો તો મને વધારે ગમશે. અને મને ડિસ્ટર્બ પણ થાય છે, કારણ કે મારી નજર જેવી પડે ને તમે આમ કરીને આમ કંઈક બોલતા હોય એકબીજામાં તો ડિસ્ટર્બ થાય. એ ભાઈએ ઉત્તર આપ્યો, ગુરુજી વી આર ફ્રોમ જર્મની. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇંગ્લિશ બટ માય વાઇફ ડઝન્ટ. અને તમે જે કહો છો, એટલે એ જર્મનીથી આવેલા ત્યાં અમેરિકા કથા સાંભળવા માટે. અને ભાઈએ કહ્યું કે હું અંગ્રેજી સમજું છું પણ મારી પત્ની નથી સમજતી, અને કથામાં જે વાતો આવે એ બધા એક ધ્યાનથી સાંભળતા હોય, કંઈક હસવાનું કહ્યું બધા હસે, એ થાય એટલે તરત પેલી પૂછે શું થયું? તો તમે જે કથા કહો છો ઇંગ્લિશમાં, એ હું મારી પત્નીને જર્મન ભાષામાં કહું છું. મારી આંખમાં આંસુ આવી ગયા કે ભાઈ મેં તને 3 દિવસ સુધી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડ કર્યો. મને થયું કે આને કંઈ ભાન નહીં પડતું હોય, આવી રીતે કથામાં બેસાય, આમ કરાય. એ દિવસથી ગુજરાતી ભાષાની એક કહેવત ઉપર મેં ચોકડી મારી કે આંખે દીઠેલું સાચું હોય એ વાત ખોટી, આંખ જે જુએ એ પણ ખોટું હોઈ શકે છે. તો ઘણા લોકો કહે ને, અરે સાચું આપણા નજરે જોયું, નજરે જોયેલું પણ ખોટું હોઈ શકે, કારણ કે નજરે માત્ર દ્રશ્ય જોયું છે, એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન તો બુદ્ધિએ કર્યું ને. અને આપણી બુદ્ધિ આપણને છેતરે છે. મેં કપલને પ્રણામ કરે અને ચોથે દિવસથી પછી એ ગુળગુળ કરે ને ત્યારે મને પેલી આમ જે તકલીફ થતી હતી ને, મને આનંદ થાય, વાહ આ બેને કથા સાંભળી રહી છે. જો એ એક નાનકડું વાક્ય, એક નાનકડું ક્લેરિફિકેશન, અને કેવી પરિસ્થિતિ આખી. હવે મને ડિસ્ટર્બ નહોતું કરતું. હવે મને ભાઈ સારો લાગ્યો, એ બેન સારી લાગી. હવે જે 3 દિવસ સુધી મને ખૂંચતા હતા આંખના કણાની જેમ, એનું એ જ દ્રશ્ય, પરિપ્રેક્ષ્ય બદલાઈ ગયું. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, સત્ય, સ્યાદવાદ અને અનેકાંતવાદના આશ્રય હું તમને કહું, બુદ્ધિ આવશ્યક છે, પણ પોતાની બુદ્ધિ પર વધારે પડતો ભરોસો રાખશો નહીં. કોઈ સદગુરુનું શરણ અવશ્ય સ્વીકારજો, તમને ખૂબ શાંતિ મળશે અને જીવનની સાચી દિશા પ્રાપ્ત થશે. મૂળભૂત પ્રશ્નો જે તત્વજ્ઞાનના છે, એ બુદ્ધિને શું કામ સોંપ? બુદ્ધિ છે ને, પેલી આપણે નાના હતા વાર્તા સાંભળતા, જીન, એ નવરો ના પડવો જોઈએ, એને સતત કંઈક કામ આપવાનું. જો કામ નહીં આપ્યું તમે તો એનો જે માલિક છે એને જ ખાઈ જાય. પછી પેલો માણસ વિચાર કરવા લાગ્યો, પેલો અલાદીન ને, અને દીવો ઘસીને અંદરથી જીન તો પ્રગટ થયો, પણ શું સોંપવું? કારણ કે આપણે આમ વિચાર કરીએ ને આપણી પાસે કામ બહુ ઓછા હોય છે. શું સોંપવું એને? અને એ જીન તો તરત તૈયાર કરી જમવાનું બનાવી લે, ઝુપ કરીને જમવાનું આવી જાય. એને કે થોડા 2 કલાક લાગે. ઘર બનાય તો ઝુપ ઘર બની ગયું. હવે શું? અલાદીન બહુ બુદ્ધિમાન હતો. એણે એક વાંસળો મૂક્યો
અને જીનને કહ્યું કે હવે હું તને પાછો બોલાવું નહીં, ત્યાં સુધી તારે વાંસની ઉપર નીચે કર્યા કરવાનું, એને બિઝી રાખવું પડે. આ બુદ્ધિરૂપી જીનને પણ આપણે બિઝી રાખવી પડે છે, કારણ કે પેલા જીન કરતાં બુદ્ધિ જેવી નવરી પડી કે તરત એ આપણને જ કોતરવા માંડે છે, આપણને જ ખાવા માંડે છે. અને તેથી જુઓ, અત્યંત બુદ્ધિશાળી લોકો, અત્યંત સંવેદનશીલ લોકો બહારની દુનિયાથી જેટલા ઘાયલ થાય છે એના કરતાં વિશેષ એ પોતાનાથી ઘાયલ થતા હોય. દે કીપ ઇટિંગ ધેર ઓન સેલ્વ્સ. મેં આમ કેમ કર્યું, મારાથી આવું કેમ થયું, મારી સાથે આવું કેમ થયું, બધા તો કેવું જોવાનું છે ને મને જ આમ થાય છે ને મને જ આવું થાય છે. દે કીપ ઇટિંગ ધેર ઓન સેલ્વ્સ. હું સારો નથી, કાં તો હું સારી નથી, મારામાં આમ ખોટું છે, મને એવું છે, આનું કેમ થયું, મારી સાથે જ આવું કેમ કરે છે, બધા સાથે સારું કરે છે, જુઓ ને બધા કેવા હસી હસીને વાતો કરે છે, મારી સામે જ બધા મોઢા ચડાવે. આ મને એની સંવેદનશીલતા, એની બુદ્ધિ, આ જીનને હવે કામે લગાડો, નહીતર ખાઈ જશે તમને. કયા કામે લગાડશો? બુદ્ધિને સૃષ્ટિના રહસ્યો શોધવાના કામે લગાડો. બુદ્ધિને પોતાની આત્માની ઉન્નતિ કેવી રીતે કરવી એ કામે લગાડો. બુદ્ધિને કહો કે પ્રશ્નનો ઉત્તર શોધી કાઢ. હું કોણ છું? Who am I? બુદ્ધિને કહો કે પ્રશ્નનો ઉત્તર શોધા, સૃષ્ટિ શું છે? બુદ્ધિને કહો શોધ, મારું અને સૃષ્ટિનું સર્જન કોણે કર્યું? કોણે આ સંબંધ જોડ્યો છે? અને જેણે મારું સર્જન કર્યું, જેણે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું, જેણે મારો અને સૃષ્ટિનો સંબંધ જોડ્યો અને એને ઈચ્છા થાય ત્યારે તોડે પણ છે, એ નિશ્ચિત રૂપે મારી અને સૃષ્ટિ બંનેની કરતા શ્રેષ્ઠ હોવો જોઈએ. એ કોણ છે? કયું તત્વ છે જેને સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું? બુદ્ધિ પાસે એ પેલો જીન છે ને, જવાબ તો ફટ દઈને તૈયાર છે. તમે કોઈ નાના બાળકને પણ પૂછો ને, હુ ક્રિએટેડ ધ વર્લ્ડ, એટલે તરત જવાબ આપશે, ગોડ. ઈશ્વરે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું. પૂછો એ બુદ્ધિને, કોણ છે ઈશ્વર? શું છે ઈશ્વર? કોણ છે નહીં પૂછતા, નહીં તો બુદ્ધિ પાછી સંપ્રદાયોમાં ભટકાવશે. શું છે ઈશ્વર? ઈશ્વર તત્વને શ્રીમદ ભાગવતે બહુ સુંદર ઉત્તર આપ્યા છે. ઈશ્વર શું છે? પુસ્તકમાં આપણી પાસે ઉત્તર છે. 64મા પાને 26મો શ્લોક. ઈશ્વર શું છે? એક એક ચરણ હું બોલીશ, મારા પછી આપશો. येन चेतयते विश्वम् ચોપડી જેના હાથમાં હોય ઊંચી કરશો જરા, એટલે મને ખબર પડે. બધાની પાસે છે તો પછી અવાજ કેમ નથી? येन चेतयते विश्वम् विश्वं चेतयते नयम् यो जागर्ति शयानेऽस्मिन् यो जागर्ति शयानेऽस्मिन् नायन्तं वेद वेदसः नायन्तं वेद वेदसः પરદેશમાં જ્યારે પ્રવચનો હોય ત્યારે લોકોને એક બહુ જ નવાઈ લાગતી હોય છે.
મોટી સંખ્યામાં શ્રવણ કરવા આવે ત્યારે આપણને આનંદ થાય કે આટલા બધા લોકોને હિન્દુઇઝમ વિશે જાણવામાં રસ છે. અને પછી જ્યારે લોકો પ્રશ્નો પૂછે, એમાં એક પ્રશ્ન વારંવાર આવતો હોય છે. They say we fail to understand Hinduism. How can you have so many gods in Hinduism? સનાતન વૈદિક સંસ્કૃતિના વર્તુળની બહાર નીકળો એટલે ધર્મો તો ઘણા છે, સંપ્રદાયો પણ પુષ્કળ છે વિશ્વભરમાં, પણ એ બીજા બધા જ ધર્મોમાં ભગવાન એક જ. અને આપણે તો મંદિરમાં જઈએ એટલે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરની મીટિંગ બેસી ગઈ હોય. પહેલા પ્રવેશ કરી એટલે ગણપતિ દાદાને પગે લાગવાનું, મોટા ગણપતિ દાદા હોય. પછી બાજુમાં હનુમાનજી બેઠા હોય મોટા, એમને પગે લાગવાનું. પછી અંદર જઈએ એટલે લક્ષ્મી નારાયણને પગે લાગવાનું. પછી રામ લક્ષ્મણ જાનકીને પગે લાગવાનું. ત્યાં વળી નાના હનુમાનજી બીજા બેઠા હોય. રાધા કૃષ્ણને પગે લાગવાનું. શંકર પાર્વતી બેઠા હોય, એમના ખોળામાં બીજા નાના ગણપતિ બેઠા હોય, પગે લાગવાનું. શિવલિંગને પ્રણામ કરવાના. આ તો થયા મુખ્ય. પછી તો ચંડી પાઠમાં નથી એવી બધી માતાઓ, દેવી સહસ્રનામમાં તમને શોધ્યા ન જડે એવી બધી માતાઓ, અને ઓહો એટલા બધા સ્વરૂપો ભગવાનોના, જાત જાતના, 33 કરોડ એન્ડ સ્ટીલ એડિંગ. કરતા એ લોકોને નવાઈ લાગે છે. How can you have so many gods? You worship the sun, you worship the moon, you worship the ocean, you worship the river, you worship a cow, you worship an elephant, you worship a monkey. For you the tree is God, the plant is God, the mother is God, the father is God, the teacher is God, even a guest is God. Atithi devo bhava. How can everyone and everybody be God? આટલા બધા ભગવાન કેવી રીતે હોઈ શકે? એ એમના મગજમાં જ ન ઉતરે. હું એટલા માટે કહું છું, અત્યારે તો આ પ્રશ્ન કેવળ પરદેશીઓ પૂછી રહ્યા છે. એ દિવસો બહુ દૂર નથી, કારણ કે આપણે આખું થિંકિંગ ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ. એટલે આપણી નવી પેઢી પણ આપણને આ પ્રશ્ન પૂછશે, આટલા બધા ભગવાન હોય? શ્રીમદ ભાગવતનો આ શ્લોક પોલિથિઝમને સમજાવવાને માટે મદદરૂપ થશે. યાદ રાખજો, ભગવાન જુદા નથી, ઈશ્વર તો એક જ છે, સ્વરૂપ જુદા છે. એક જ ઈશ્વર અનંત રૂપે વ્યક્ત થયો છે, પ્રગટ થયો છે. પણ આપણે ઈશ્વર કોને કહ્યો, ભગવાન કોને કહ્યું? 3 લક્ષણો બહુ ટૂંકમાં કહીશ, કારણ કે આગલી કથાઓમાં ડિટેલમાં સમજાવ્યા છે. પહેલું લક્ષણ કહ્યું, યેન ચેતયતે વિશ્વમ વિશ્વં ચેતયતે નયમ. જે સમગ્ર સૃષ્ટિને ચેતના આપે છે, પણ આખી સૃષ્ટિ જેને ચેતના આપી શકતી નથી. તે ઈશ્વર. પહેલું લક્ષણ. જે સમગ્ર સૃષ્ટિને ઉર્જા આપે છે, પણ સૃષ્ટિ જેને ઉર્જા આપી શકતી નથી. આનો અર્થ, જે સતત આપતો રહ્યો છે પણ આપણે એને કશું આપી શકતા નથી, તે ઈશ્વર. પૂજ્ય દાદાજી કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રીજી બહુ સરસ કહેતા, આપે તે ઈશ્વર, લે તે નશ્વર. જે આપે તે ઈશ્વર. હવે જેને જેને આપણે ભગવાન તરીકે સ્વીકારીએ છીએ, આ બધામાં પહેલું લક્ષણ તમને જોવા મળશે, એ બધા સતત આપી રહ્યા છે. સૂર્યને આપણે ભગવાન કહ્યું, કારણ
સૂર્ય લાખો ટન એનર્જી આપે છે, બદલામાં આપણે સૂર્યને શું આપી શકીએ છીએ? ચંદ્રને ભગવાન કહ્યું કારણ કે ચંદ્ર આપણને શીતળતા આપે છે, બદલામાં આપણે ચંદ્રને શું આપી શકીએ છીએ? સમુદ્રને આપણે ભગવાન માનીએ છીએ કારણ કે સમુદ્ર આખી વોટર સાયકલ ચલાવે છે, જલચક્ર ચલાવે છે, બદલામાં આપણે દરિયાને શું આપી શકીએ છીએ? નદી લોકમાતા છે, નદીને કિનારે સંસ્કૃતિઓનો વિકાસ થયો છે, બદલામાં આપણે નદીને શું આપી શકીએ છીએ? આખા નગરનો કચરો? વૃક્ષો, વનસ્પતિ આપણો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લઈ લઈને આપણને ઓક્સિજન આપે છે, બદલામાં આપણે એમને શું આપી શકીએ છીએ? માતા પિતા આપણા માટે ઘસાઈ જાય છે, બદલામાં આપણે એમને શું આપી શકીએ છીએ? મોમ, તને ખબર ના પડે. ડેડ, યોર આઈડિયાઝ આર ઓબ્સોલીટ. તમારો જમાનો ગયો, પપ્પા આવે. આ આપી શકીએ છીએ આપણે? ગુરુ પાસેથી જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, જીવનની દીક્ષા પ્રાપ્ત કરી, ગુરુએ આપણે આટલું બધું આપ્યું, બદલામાં આપણે એ સદગુરુને શું આપી શકીએ છીએ? અને જે કંઈ આપણા હૃદયનો ભાવ વ્યક્ત કરીશું એમની સન્મુખ, શું ક્રેડિટ ડેબિટ બેલેન્સ થઈ ગઈ? અકાઉન્ટ ક્લોઝ? ગુરુના ઉપદેશ ઉપર, ગુરુના પ્રેમ ઉપર, ગુરુની કરુણા ઉપર ક્યારેય તમે પ્રાઇસ ટેગ લગાડી શકશો? માટે આ બધા ઈશ્વરના સ્વરૂપો છે, જેની પાસેથી મળે છે પણ આપણે આપી શકતા નથી, તે ઈશ્વર. બીજું લક્ષણ, યો જાગર્તિ શયાનેસ્મિન અસ્મિન શયાને અપી યહ જાગર્તિ. આખી સૃષ્ટિ જ્યારે સૂઈ ગઈ હોય ત્યારે પણ જે જાગે છે તે ઈશ્વર. હવે આનો લિટરલ અર્થ જો તમે લો ને, શાબ્દિક અર્થ, તો નાઇટ ડ્યુટીમાં કામ કરતા હોય બધાના મંદિરો બનવા જોઈએ. આખી દુનિયા સૂઈ ગઈ ત્યારે જે જાગે, એમ નહીં. જીવનની જે બાબતમાં આપણે ગાફેલ છીએ ત્યાં પણ જે આપણને સાચવે છે. આપણે ભોજન કરી લીધું પછી આગળ શું થાય છે એ આપણે જાણીએ છીએ? આપણે તો લાંબા થઈને સૂઈ ગયા, હાલી કરી ગયા, પણ જમીને આપણે તો હાલી કરી, પછી આપણે જે જમ્યા એને પચાવવું કેમ, એના પોષક તત્વોને શરીરમાં લેવા કેમ, આપણને કશી જ ખબર નથી. પણ આપણી ભીતર રહીને આપણો ભગવાન જાગે છે. અરે રાત્રે સૂઈ ગયા હતા ત્યારે શ્વાસ કેમ લેવો એ પણ આપણને ખબર નહોતી, છતાં શ્વાસોચ્છ્વાસની ક્રિયા સતત ચાલતી રહી. કોણે કર્યું? કોઈક તત્વ એવું છે જે સતત જાગે છે, જે સતત અવેરનેસમાં છે. આપણે ચૂકી જઈએ છીએ પણ એ ચૂકતો નથી. એ તત્વ તે ઈશ્વર છે. યો જાગરતિ શયાનેસ્મિન. આપણને તો આપણા કલ્યાણની પ્રવૃત્તિ શું છે એ પણ ખબર નથી, પણ એ કૃપા કરી કંઈક ને કંઈક આવા સુંદર આયોજનો કરી અને આપણને પોતાની પાસે બોલાવે છે. દીકરા આવ, બેટા આવ, બેસ મારી પાસે, થોડુંક સાંભળ મારી વાતો. આ એની કૃપા છે, એ જાગે છે. આ જન્મારો સફળ કેમ કરવો એ આપણને ખબર નથી,
પણ શાસ્ત્ર દ્વારા સદુપદેશ દ્વારા એ સતત જાગતો રહી અને આપણા સુધી પહોંચતો રહે છે. અને ત્રીજું કહ્યું, નાયંતમ વેદ વેદસઃ, સતત આપે છે, સતત જાગે છે અને સૌને જાણે પણ છે. આપણે નથી તો એને આપી શકતા કશું, આપણે તો ગાફેલ થઈને સૂઈ પણ જઈએ છીએ અને આપણે એને જાણતા પણ નથી. નાયંતમ વેદ, આ અયમ સૃષ્ટિ એને નથી જાણતી પણ એ સૌને જાણે છે. આપે છે, જાગે છે અને જાણે છે. તે ઈશ્વર છે. અને આ સૃષ્ટિમાં રહેવું કેવી રીતે એનો બહુ સરસ ઉપદેશ કર્યો 27મા શ્લોકમાં, 64મા પાને 27મો શ્લોક. ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદના પ્રથમ મંત્રનો પડઘો એમાં પડે છે. આત્મા વાસ્યમિદમ વિશ્વમ યત્ કિંચિત જગત્યામ જગત તેન ત્યક્તેન ભુંજીથા મા ગૃધઃ કસ્ય સ્વિદ્ધનમ. આ સૃષ્ટિ પરમાત્માએ પોતે રહેવા માટે બનાવેલું ઘર છે. દુનિયા એ ભગવાનનું ઘર છે. અને એમાં કેવી રીતે રહેવાનું છે? તેન ત્યક્તેન ભુંજીથા, ત્યાગીને ભોગવ. જેટલું છોડશો એટલો આનંદ આવશે. આપણી બેસિક તકલીફ એ છે કે આપણે પકડવાનો આનંદ લેવાનો. આપણે એમ કે જેટલું ભેગું કરીએ, જેટલું પકડીએ, જેટલું વળગીએ એટલો આનંદ. જેટલું છોડશો એટલો આનંદ છે. નાની મોટી વસ્તુઓ કે 5-25ની સંપત્તિ છોડીએ તો એક વાત થઈ, પણ આપણને સૌથી વધારે શું પજવે છે ખબર છે? આપણું મન પજવે છે. અને આપણે મનથી બધું જ પકડી રાખીએ છીએ. તેન ત્યક્તેન. બાહ્ય વિશ્વમાં તો આપણે બહુ મર્યાદિત હોઈએ છીએ, પણ મનોવિશ્વમાં એટલા બધા ખૂંપેલા છીએ. તો મનમાં પણ છોડતા શીખો, લેટ ગો કરતા શીખો. કોઈકે એક વાક્ય કહ્યું, એ વાક્ય તો 3 સેકન્ડમાં બોલી ગયો, પણ એની અસર તમે 3 વર્ષ સુધી પકડી રાખી. બોલનારો તો ભૂલી ગયો, તમે દુઃખી થતા રહ્યા. તેન ત્યક્તેન ભુંજી, છોડો. જિંદગી બહુ ટૂંકી છે. હિસાબો પતાવવાની, વ્યવહારો ચૂકવવાની, બદલા લેવાની ગણતરીઓમાં રહેશો તો જિંદગીના ઉત્સવને ચૂકી જશો. જે કંઈ સન્મુખ છે એને માણી લો. મેક યોર ઈચ મોમેન્ટ અ ડિવાઇન સેલિબ્રેશન. એ જ એને આવડ્યું. ઇન સ્પાઇટ ઓફ એવરીથિંગ. જે પરિસ્થિતિ છે મારે એ પરિસ્થિતિનો આનંદ લેવો છે. બસ સુખનો આનંદ તો લઈ જ શકે. અરે લોકો સુખનો આનંદ નથી લઈ શકતા. સુખમાં બિચારા હેરાન થાય છે. આપણી પાસે પણ પેલા પાસે વધારે છે ને, આનો કોઈ ઉપાય ખરો? હું તો કહીશ દુઃખનો પણ આનંદ લો. ઘણી વખત લોકો સામેથી પૈસા આપીને દુઃખનો આનંદ લેવા જાય. આ ચકડોળોમાં ફરે છે બધા, થીમ પાર્ક્સમાં ને એમ જાય ને. એ જેટલું વધારે ફેંદોળે એટલી વધારે મજા આવે છે લોકોને. આમથી આમ ઊંધા કરે ને આમથી આમ કરે ને ઊંધા, ને પછી બહાર ને કે મજા આવી ગઈ. શું મજા આવી તને અંદર? એવી રીતે જીવન પણ થોડુંક આપણને ફેંદોળે ને. વિપરીત પરિસ્થિતિ આવે, પ્રભુને કહેવાનું, વાહ પ્રભુ, ચકડોળમાં બેહાડ્યો તો અત્યારે મને. હવે
એનો પણ આનંદ લેતા શીખો. Nobody can make you unhappy without your own consent. તમે જો બીજાને રજા આપો ને તો જે તમને દુખી કરી શકે. તમે જો કન્સેન્ટ ના આપો તો દુનિયાની કોઈ તાકાત નથી કે તમને દુખી કરી શકે. તમે અનુમતિ આપો છો ને. ના પણ એને આવું કીધું પછી આપણને દુઃખ તો શું કામ થાય ભાઈ? એણે કહ્યું તેથી તમારે દુઃખી શું કામ થવાનું? તેન ત્યક્તેન ભુંજીથા મા ગૃધઃ કસ્ય સ્વિદ્ધનમ. ખૂબ સુંદર મંત્રોપનિષદ નું ચિંતન થયું. 8 જ મંત્રોની અંદર પણ એટલી સરસ વાત કરી છે. પરમાત્મા કેવી રીતે આ સૃષ્ટિમાં આવે છે, કઈ રીતે એ સૃષ્ટિને બળ આપે છે. ધત્તેસ્ય જન્માદ્યજયાત્મ શક્ત્યા તં વિદ્યયોદસ્ય નિરીહ આસ્તે. પ્રભુ જ રમી રહ્યો છે. એને ઓળખવો, એનું દર્શન કરવું અને સતત વ્યાપ્ત એવા ઈશ્વરને જ્યારે પણ તમે પોકારો છો ત્યારે પ્રભુ અવશ્ય આવે છે, શક્તિ આપે જ છે. એ વાત પુરવાર કરવાને માટે ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા કહી છે. બહુ પ્રસિદ્ધ પ્રસંગ છે ગજેન્દ્ર મોક્ષનો. પણ એ કથા પર જઈએ તે પહેલા આવો થોડી ક્ષણો માટે હરિનામ સંકીર્તન અને પછી ગજેન્દ્ર મોક્ષ સમુદ્ર મંથન કથાઓ તરફ જઈશું. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. જય. હરી મારે હૃદયે રે છુરે. હરી મારે હૃદયે રે છુરે. હે હરી મારે હૃદયે રે છુરે. દખ છે હું દઉં તે સજો રે. હે હરી મારે હૃદયે રે છુરે. હરી મારે હૃદયે રે છુરે. દખ જે હું દઉં તે સજો રે. હે હરી મારે હૃદયે રે છુરે.
से वाला वारे वारे करीश काला वाला मागू ते देवू जो से वाला तमे वेद मंत्रो ना सुननारा वैण मारा बैठिल जो काला तमे वेद मंत्रो ना सुननारा वैण मारा बैठिल जो काला हे हरि मुन काय न कहजो हे हरि मुन काय न कहजो के हरि मारी आँख थी वजो रे हरि मारे हरि मारे हृदय रे जो हरि हवे आपने सरखे सरखा हरि हवे आपने सरखे सरखा हरि तमे में हतो हुए बरखा हरि तमे सूरज तो हूँ सो हरि तमे अक्षर तो हूँ हे हरि मुन जिरवे जो हे हरि मुन जिरवे जोरे हरि मुन दर्शन दे जोरे हे हरि मारे हृदय हे हरि मारे हृदय जोरे दख जे हूँ दौते से जोरे हे हरि मारे हृदय जोरे हे हरि मुन काय न कह जोरे हे हरि मारी आँख थी जोरे हे हरि मुन जिरवे जोरे हे हरि मुन दर्शन दे जोरे हे हरि मारे हृदय जोरे श्री राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी श्याम रंग में ऐसी रंग गई कृष्ण रंग में ऐसी रंग गई भूली सुध बुध सारी रे राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी श्याम रंग पीताम्बर ओढ़ी श्याम नाम की चूड़िया रोम रोम में श्याम समाए मिट गई सारी दूरिया रोम रोम में श्याम समाए मिट गई सारी दूरिया कानों में कुंडल गल बेजंती कानों में कुंडल गल बेजंती माला लागे प्यारी रे राधा के मन में
बस गए कुंज बिहारी राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। श्रीशुक उवाच आसीद् गिरिवरो राजन् स्त्रीकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। अष्टम स्कंदनो બીજો અને ત્રીજો અધ્યાય ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા છે. વાર્તાનો ભાગ તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ. ગજેન્દ્ર નામનો હાથી સરોવરમાં પોતાના પરિવાર સાથે જલક્રીડા કરતો હતો. ખબર પડી કે એનો પગ મગરમચ્છના મુખમાં છે. શરૂઆતમાં બધા આવ્યા, પણ લાગ્યું કે આમાં આપણે કંઈ ન કરી શકીએ, એટલે બધા જ સ્વજનો કિનારે જઈ કેવળ દ્રશ્યના સાક્ષી બન્યા. પુરુષાર્થ તો ગજેન્દ્રે ખૂબ કર્યો, પણ પાણીમાં મગરની શક્તિ વધતી જાય, હાથીની શક્તિ ઘટતી જાય. અંતે ગજેન્દ્રે પરમાત્માને પુકાર કર્યો. તાત્વિક અર્થ ગજેન્દ્ર એટલે જીવાત્મા, સરોવર એ સંસાર સરોવર, મગરમચ્છ એ મૃત્યુ અથવા તો સમસ્યાનું પ્રતીક. સંસાર ક્રીડામાં મગ્ન એવા જીવને જ્યારે સમસ્યા આવે છે કે મૃત્યુ સમીપ આવે છે, ત્યારે ખબર પડે છે અચાનક. આપણે આની ચર્ચા કરી ગયા છીએ કે મૃત્યુનું ચિંતન મનુષ્ય મૃત્યુ જ્યારે નજીક હોય ત્યારે જ કરે છે. એન્ડ ધેટ ઇઝ ટુ લેટ. સમસ્યા વિશેની જાગૃતિ પણ મનુષ્ય સમસ્યા આવીને ઊભી રહે ત્યારે જ કરતો હોય છે. પહેલેથી જાગૃતિ જો હોવી જોઈએ, પહેલેથી સાવધાન પણ હોવું જોઈએ, બહુ ઓછા લોકોમાં દેખાય છે. મકાનને તો આગ લાગશે કે નહીં એ ખબર નથી, પણ આ દેહરૂપી મકાનને ચોક્કસ સમસ્યાની આગ લાગવાની છે. મૃત્યુ પછીનો અંતિમ સંસ્કાર થવાનો છે. મકાનને જો કદાચ આગ લાગે તો એને બચાવી લેવા માટે કૂવો પહેલેથી ખોદી રાખ્યો છે, તો આ દેહરૂપી મકાનને જ્યારે સમસ્યા ઘેરી લેશે તો એના માટે કોઈ સિસ્ટમ રાખી છે. ધર્મ, અધ્યાત્મ એ આ વ્યવસ્થા છે. પણ ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિત. આપણે જો ધર્મને સાચવ્યો હોય તો એ ધર્મ આપણને સાચવે. મકાનને આગથી બચાવી લેવા માટે ફાયર એક્સટિંગ્વિશર તો લાવીને મૂક્યું, પણ એક વખત ખરીદીને લાવીને મૂકી દીધું. 20 વર્ષ વીતી ગયા, ફાયર એક્સટિંગ્વિશર સામે કોઈએ જોયું પણ નહીં. અને ન કરે નારાયણને કદાચ કોઈ ખૂણામાં થોડીક આગ લાગી, હવે ફાયર એક્સટિંગ્વિશર ચાલશે? વાંક કોનો? કેવળ ફાયર એક્સટિંગ્વિશર લાવવાથી આગ બુઝાતી નથી, એને મેન્ટેન કરતા રહેવું પડે છે, એને સાચવતા રહેવું પડે છે. એવી રીતે
ધર્મને લાવીને આપણે મૂકી દીધો, પ્રભુના સ્વરૂપને લાવીને આપણે ઘરમાં રાખી દીધું. કેવળ એ કરવાથી આપણને ધર્મ સાચવી નહીં શકે. એનું નિયમિત પરિશીલન થવું જોઈએ, અનુશીલન થવું જોઈએ અને સતત એના સંપર્કમાં રહેવું પડે છે. આપણે નાના હતા ને, વડીલો કહેતા, ખિસ્સામાં એક મોટી નોટ રાખવી, ઇમરજન્સીમાં કામ આવે. એટલે 500 રૂપિયાની 1000 રૂપિયાની એક નોટ આમ જુદી ઘડી કરી વાપરવાની નહીં, ઇમરજન્સીમાં. અને ભગવાનની કૃપા હોય, આમ 10-10 વર્ષ સુધી ઇમરજન્સી એવી કોઈ આવે જ નહીં. એ નોટ એમની એમ ઘડી કરીને પડી હોય. કેટલા લોકોના ખિસ્સામાં હોય છે? હું એ રાખતો હતો, પડી જ હોય બસ. એ નોટને 10 વર્ષ તમે સાચવીને ન કરે નારાયણ, ક્યારેક કંઈક સમસ્યા થઈ તો તરત કામ લાગશે. એ 1000ની નોટ વાપરવી તો કેટલી સહેલી હતી, તરત વપરાઈ જાય. પણ આપણે એને સાચવી તો મુશ્કેલીના સમયે 1000ની નોટ આપણને સાચવે. ધર્મની રક્ષા જો આપણે કરીશું તો એ ધર્મ આપણી રક્ષા કરશે. મુશ્કેલી એ છે કે લોકો સમસ્યામાં હોય ત્યારે જ પછી કે આમાં કંઈક થતું નથી, કેવી રીતે થાય? તે મેન્ટેન જ ન કર્યું. ગજેન્દ્રે પરમાત્માને પોકાર કર્યો છે. જે શબ્દોમાં ગજેન્દ્રે પ્રભુને પોકાર્યા એ શબ્દો અનુષ્ઠાનના મંત્ર બની ગયા. પુસ્તકમાં આપણી પાસે એ અનુષ્ઠાનના મંત્રો છે. 64મા પાને 28 અને 29. મૂળ તો 8મા સ્કંદમાં 3જા અધ્યાયના 2જા શ્લોકથી શરૂ કરીને 29મા શ્લોક સુધી ગજેન્દ્રની સ્તુતિ છે, પણ એ 28 શ્લોકોને બદલે પહેલા 2 શ્લોક આપણે પુસ્તકમાં લીધા છે. વિશ્વભરમાં કથાઓ દરમિયાન આ સૂચન કર્યું છે. કોઈ પણ મુશ્કેલીમાં તમે પડ્યા હો, શારીરિક સમસ્યા હોય, કોઈક બીમારી લંબાયા કરતી હોય, આર્થિક સમસ્યા આવી ગઈ હોય, સામાજિક સમસ્યા આવી હોય, પારિવારિક સમસ્યા આવી હોય, માનસિક, કાનૂની કેવી કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા હોય, પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી આ મંત્રોનો જપ કરજો. અનેક દાખલા છે વિશ્વભરમાં કે પૂર્ણ પુરુષાર્થ પછી પ્રભુને પોકાર જ્યારે કરીએ, પ્રભુ અવશ્ય આવીને ઊભો રહે છે અને કાર્યો સિદ્ધ કરી આપે છે. એક એક ચરણ હું બોલીશ, મારા પછી આપશો. આ અનુષ્ઠાનના પરિણામો તો એટલા બધા હોય છે. અહીંયાથી હું નીચે ઉતરું ત્યારે પણ લોકો આવીને કે અમે આ જપ કર્યું ને આ ફળ મળ્યું, અમે આ મંત્રનું અનુષ્ઠાન કર્યું કથા સાંભળીને અમને આ યશ મળ્યું. એક એક ચરણ હું બોલીશ. ઓમ નમો ભગવતે તસ્મૈ. ભગવતે તસ્મૈ. ઓમ નમો ભગવતે તસ્મૈ. ઓમ નમો ભગવતે તસ્મૈ. યત એતચ્ચિદાત્મકં પુરુષાયાદિબીજાય પરેશાયાભિધીમહિ યસ્મિન્નિદં યતશ્ચેદં
यस्मिन्निदं यदश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् ગજેન્દ્રે પરમાત્માને પોકાર કર્યો છે. એની પોકાર સાંભળી પ્રભુ આવ્યા. ગજેન્દ્રને પ્રસન્નતા તો ખૂબ થઈ કે મારી પોકાર સાંભળીને પ્રભુ પધાર્યા છે, પણ સંકોચ થયો. પ્રભુએ તો કૃપા કરી પધારવાની, હવે મારું કર્તવ્ય બને છે મારે પ્રભુને કંઈક ભેટ અર્પણ કરવી જોઈએ. શું આપું? સરોવરમાં આસપાસ દૃષ્ટિ કરી. સુંદર કમળનું પુષ્પ હતું, લઈ સૂંઢથી પ્રભુને અર્પણ કર્યું. પ્રભુએ કમળના પુષ્પનો સ્વીકાર કર્યો. સૂંઢ પકડી ગજેન્દ્રને ખેંચ્યો. સાથે પેલો મગરમચ્છ પણ ખેંચાઈ આવ્યો. મગરમચ્છને ચીરી નાખીને ત્યાંને ત્યાં મુક્તિ આપી અને પછી સમય જતા ગજેન્દ્રને પણ મુક્તિ આપી. કેટલાક લોકો પ્રશ્ન પૂછે, કમાલ કહેવાય ભગવાન, ભક્ત તો ગજેન્દ્ર છે ને, પોકાર એણે કર્યો, સ્તુતિ એણે કરી, અને પ્રભુએ પધારે ત્યારે આ ગજેન્દ્રના પગ પકડનાર મગરમચ્છને પહેલા મુક્તિ આપી, ગજેન્દ્રને પાછળથી મળી. આવું કેમ? સંતોએ બહુ સુંદર ઉત્તર આપ્યો. આજ તો પ્રભુની કૃપા છે, આજ તો પ્રભુની કરુણા છે. ભગવાન કહેવા માગે છે કે મારા ભક્તોને તો યોગ્ય સમયે મુક્તિ હું અવશ્ય આપું છું, પણ મારા ભક્તના જે પગ પકડે એને તો હું પહેલા મુક્તિ આપું છું. દાસાનુદાસો ભવિતાસ્મિ ભૂયઃ. ઈશ્વરની સેવા ક્યારે કરી શકીએ આપણે એ તો પ્રભુ જાણે, પણ પ્રભુની સેવા જે કરે છે એની કંઈક સેવા આપણે કરી શકીએ, એને જો આપણે આધાર આપી શકીએ તો ઈશ્વર રાજી રહે છે. આ સમગ્ર ગજેન્દ્ર મોક્ષની જે કથા છે એની ફલશ્રુતિ વિશે આજે ચિંતન કરવું છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં અનેક કથાનકો છે, ભગવાનની અનેક લીલાઓ છે, અને એ કથાનક પૂરું થાય કે લીલાનું પૂરી થાય ત્યારે એકાદ શ્લોકમાં ફલશ્રુતિ લખાતી હોય છે. શ્રીમદ ભાગવતનું અધ્યયન કરીએ તો સમજાય છે કે શ્લોકોની સંખ્યાના હિસાબે જો જોઈએ તો સૌથી દીર્ઘ ફલશ્રુતિ, સૌથી લાંબી ફલશ્રુતિનું વર્ણન એ ગજેન્દ્ર સ્તુતિમાં કરવામાં, ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથાનું કરવામાં આવ્યું છે. મેક્સિમમ ડિસ્ક્રિપ્શન એમાં છે. આઠમા સ્કંદના ચોથા અધ્યાયના 14મા શ્લોકથી શરૂ કરી અને 25મા શ્લોક સુધી, એટલે લગભગ 11 શ્લોક, 12 શ્લોક સુધી કેવલ ફલશ્રુતિ વર્ણન છે. પહેલી વખત ભાગવત કથામાં ચિંતન આજે કરવું છે. એનું શું મહત્વ? આટલી ડિટેલમાં ફલશ્રુતિ કહેવાનું કારણ શું? એતન મહારાજ તવેરિતો મયા કૃષ્ણાનુભાવો ગજરાજ મોક્ષણમ સ્વર્ગ્યમ યશસ્યમ કલિકલ્મશાપહમ દુસ્વપ્નનાશમ કુરુ વર્ય શૃણ્વતામ.
શુકદેવજી વર્ણન કરે છે, મહારાજ પરીક્ષિત, ભગવાનની મહિમા, કૃષ્ણાનુભાવો ગજરાજ મોક્ષણમ. ગજેન્દ્રના મોક્ષની આ કથા અને શ્રી કૃષ્ણની મહિમા, એનો જે કૃષ્ણાનુભાવો, કૃષ્ણના અનુભવની કથા છે, કૃષ્ણની મહિમાની, કૃષ્ણની કૃપાની આ કથા છે, એ કેવી છે? સ્વર્ગ્યમ, પહેલું કયું? સ્વર્ગ આપે છે. યશસ્યમ, યશ આપનારી છે. કલિકલ્મષાપહમ, કલીના કલ્મશને દૂર કરનારી છે. કલિયુગના જે પાપ છે, કલિયુગના જે દોષ છે, એને દૂર કરનારી છે. દુસ્વપ્નનાશમ, આ કથાનું જે શ્રવણ કરે, આ પ્રસંગનો જે નિત્ય પાઠ કરે, એને ખરાબ સ્વપ્નો નથી આવતા. અને આ બધા જ પ્રયોગો કહેવામાં આવે છે શાસ્ત્રકારો દ્વારા. મેં પણ આગળની કથાઓમાં વર્ણન કર્યું છે કે રાત્રે જો ખરાબ ભયંકર સ્વપ્ન આવતા હોય, સતત આવતા હોય, તો ગજેન્દ્રની સ્તુતિનો પાઠ કરીને તમે રાત્રે સૂઈ જાઓ, શાંત નિદ્રા આવશે. અને અનેક લોકોને એના પરિણામ પણ મળ્યા છે. દુસ્વપ્નનાશમ કુરુવર્ય શૃણ્વતામ. કુરુવર્ય, કુરુઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા પરીક્ષિત, તમે આ સાંભળ્યું છે. તો 4 વાતો કહી: સ્વર્ગ્યમ, યશસ્યમ, કલિકલ્મષાપહમ અને દુસ્વપ્નનાશમ.